مخالف کارروائیوں کے ماہرین مانتے ہیں کہ طاقت کے بے جا استعمال اور پولیس اہلکاروں کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے حالیہ دنوں میں مصر میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ وجه الاستفادة الأخرى من العنف بالنسبة للإخوان هي الحفاظ على تماسك التنظيم. الإخوان لو صارحوا قواعدهم بأن الشعب قد ثار ضدنا وأننا فشلنا في الحكم في سنة وأننا كذبنا على الشعب وخدعناه ومن ثم صارت الملايين ضدنا وأسقطتنا، هذا معناه أن جموع عديدة ستخرج من عباءة الإخوان وسيتفكك التنظيم. Soldiers are doing their military service under the Ministry of Interior, and they should receive the good training before going into anti-riot department. The Ministry of Interior is not using the modern or the newest technology and going against riots. This is one. Second, since the revolution happened in 2011, the soldiers are spread into the streets in monitoring services. I think that they don't have the time to train their soldiers anymore. مصری کابینہ کے فیصلے کے بعد عالمی برادری نے مصر کے سیاسی بحران کے پرامن سیاسی حل نکالنے کی کوشش تیز تر کر دی ہے۔ عالمی رہنماؤں کا ماننا ہے یہ کافی خطرناک قدم ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے معزول صدر مرسی سے ملاقات کی اور دیگر لیڈروں نے مرسی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وہیں فرانس نے مرسی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن فوج نے ابھی تک مرسی کے ٹھکانے کو صیغہ راز میں رکھا ہے اور مرسی سے سرکردہ شخصیات کو ملوانے کے لیے انہیں ہیلی کاپٹر سے مرسی کے ٹھکانے تک لے جایا جاتا ہے۔ تاہم فوج کا کہنا ہے کہ مرسی کی حفاظت کے لیے ہی ان کے ٹھکانے کو مخفی رکھا گیا ہے۔ میر نے کیا خوب کہا ہے، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے خود مختاری کا، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ دہلی میں BCCI کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تنازع کا شکار ہو گئی ہے۔ سرینواسن کی BCCI کا پھر سے صدر بننے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ BCCI کی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کو ٹال دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ میٹنگ سرینواسن کی صدارت میں ہونے والی تھی، لیکن بامبے ہائی کورٹ کی حکم عدولی کے ڈر سے میٹنگ کو ٹال دیا گیا۔ اس میٹنگ میں بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے پر غور کرتے ہوئے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا جانا تھا۔ میٹنگ اب کب ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ جگموہن ڈالمیا BCCI کے عبوری صدر برقرار رہیں گے۔ بلٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر۔ گر فردوس بروئے زمیں است، گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر۔ دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर नाज़रीन हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ETV की टीम कर्नाटक के ज़िला रायचूर में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आज हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं वो चिश्तिया सिलसिले के एक अहम बुज़ुर्ग हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। हिंदुस्तान को सूफिया का मुल्क कहा जाता है। इस मुल्क का कोई खित्ता ऐसा नहीं जिसे सूफिया ने अपनी तालीम से मुनव्वर ना किया हो। आज जिस आस्थाने की ज़ियारत ETV उर्दू के नाज़रीन कर रहे हैं उसका ताल्लुक सरजमीन दक्कन से है। सरजमीन दक्कन में जो बुजुर्ग सबसे पहले हिंदुस्तान के बिल्कुल जनूबी इलाके में आए और अंदरूने मुल्क में रुश्द हिदायत का मरकज बने, उनमें हजरत सैयद तबरे आलम बादशाह का नाम सरे फहरिस्त है। हजरत सैयद तबरे आलम 1225 यानी सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी के विसाल से 11 साल पहले वासिले बहक हुए। आपका आस्थाना त्रिचनापल्ली में मरजाए खलायक है। इसके बाद जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की कलंदर अलमारूफ दादा हयात रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। इसके बाद सरजमीन दक्कन में कई औलिया कराम शुमाल से या फिर साहिली बंदरगाहों के रास्ते से आए और इशाअत इस्लाम में मशगूल हो गए। सरजमीन दक्कन को 13वीं सदी में जिस अहम बुजुर्ग के कदम बोसी की सादत हासिल हुई उनमें कुतुबुल अख्ताब शहंशाह दक्कन हजरत सैयदना शरफुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। आप सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के अहद में अपने 70 मुरीदीन के हमराह इराक से हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। इसके बाद सरजमीन दक्कन को जिन सूफिया ने अपने कदम मुबारक से इफ्तिखार बख्शा उनमें हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का नाम सरे फहरिस्त है। सुल्तानुल इरफान इमामुल औलिया सैयदुस सादात हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी क़द्दस सिर्रहुल अजीज अलमारूफ हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की शख्सियत दक्कन ही नहीं दुनिया इस्लाम में एक आफताब की सी है। आपकी दक्कन में आमद तुगलक के अहद में हुई। ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज की तालीमात से दक्कन की सरजमीन जिस तरह से मुनव्वर हुई उसका फैजान हजरत की औलाद अहले सिलसिला और खुलफा के जरिए जारी व सारी है। आपके बाद दक्कन की सरजमीन को जिन अहम सूफिया ने मुनव्वर किया उनमें कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम सरे फहरिस्त हैं। यूं तो सरजमीन दक्कन में अहले सलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं और तमाम ही सिलसिलों ने अपनी मकदूर भर सरजमीन दक्कन को इस्लाम की तालीमात से मुनव्वर किया है। लेकिन बहमनी दौर में रायचूर को अपनी तालीम से मुनव्वर करने वाले कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्स आलम की तालीमात का खास मकाम है। हजरत सैयद शाह शम्स आलम ने जिस अहद में रायचूर को अपनी ज़ियारत का मरकज बनाया था उसमें रायचूर का इलाका गैर आबाद और इस्लाम की हकीकी तालीमात से ना आशना था। हजरत सैयद शाह शम्स आलम ने अपनी तालीमात और पैगाम हक से न सिर्फ इस इलाके को मुनव्वर किया बल्कि इंसानियत की खिदमत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी लोग आपके इरादतमंदों में शामिल होते गए। आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद से हैं। 25वीं पुश्त में आप हुसैनी सादात से हैं। खुतब रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह इनके आबा व अजदाद सबसे पहले मदीने मुनव्वरा से इराक़ में तशरीफ़ लाए 600 सदी के अवाइल में। हज़रत इनके अजदाद में थे हज़रत याहिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर वहाँ से इनकी औलाद इराक़ बसरा वगैरह में फैली। फिर कच्छ में इनके अजदाद तशरीफ़ लाए। कच्छ में इनकी बारगाहें हैं।
वहाँ से हज़रत के सगे दादा हज़रत सैयद शाह जहाँ शेर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ आए और अपनी विलायत को छुपाकर बहमनी हुकूमत में एक फ़ौज के ओहदे पे मामूर हुए। हजरत सैयद शाह शम्से आलम का ताल्लुक चिश्तिया सिलसिले के साथ साथ अशरफिया सिलसिले से भी है। चिश्तिया सिलसिले में 10 वास्तों से आपका ताल्लुक सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज तक जा पहुँचता है। सरजमीन दक्कन में आपसे कब्ल भी इस सिलसिले के बुजुर्गों की आमद हो चुकी थी। हजरत सैयद शाह शम्से आलम की पैदाइश 15 रजब 838 हिजरी को दक्कन के तारीखी शहर गोगी के एक सादात हुसैनी घराने में मुमताज आलिम दीन हजरत चंदा हुसैनी के यहाँ हुई। आपका सिलसिला नसब 22 वास्तों से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जा पहुँचता है। कुतुब राचूर हजरत सैयद शाह शम्से आलम के अजदाद का ताल्लुक सरजमीन अरब से है। आपके अजदाद किराम में हजरत सैयद मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हजरत सैयद याहया रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4वीं सदी हिजरी के अवाइल में मदीना मुनव्वरा से इराक का इरादा फरमाया। ये वो जमाना था जिसमें ज्यादा से ज्यादा औलिया किराम ने अरब से अजम का रुख किया और इशाअत इस्लाम के लिए सबसे पहले इराक की सरजमीन का इंतखाब फरमाया। हजरत सैयद मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक पहुंचकर अपने अजदाद किराम का फैज आम किया। कुतुब राचूर के अजदाद किराम में हजरत सैयद याहया रहमतुल्लाह अलैह बिन हजरत सैयद जैद रहमतुल्लाह अलैह ने 668 हिजरी में मुल्तान का सफर किया और वहीं पर सुकूनत इख्तियार की। यहाँ से आपका खानदान गुजरात के साहिली इलाके कच्छ तक फैल गया। आपके सिलसिले के बहुत से औलिया इकराम के आस्थाने कच्छ में मरजाए खलायक हैं। कुतुब राचूर के दादा हजरत जहां शेर रहमतुल्लाह अलैह अपनी अहलिया और भाई हजरत सैयद शाह अजब शेर के हमरा बहमनी दौर में गुलबर्गा आए और यहीं पर सुकूनत इख्तियार कर ली। बहमनी बादशाह फिरोज शाह बहमनी आपके कदरदानों में था। उसने आपको फौज में आला ओहदे पर मुकर्रर किया। गुलबर्गा में कयाम करने के बाद हजरत जहां शेर रहमतुल्लाह अलैह ने मौजा दर्रे वाड़ी का रुख किया। यहीं पर कुतुब राचूर के वालिद हजरत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। हजरत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की 16 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज से मुलाकात हुई थी। हजरत बंदा नवाज ने आपको देखने के बाद ये फरमाया था कि ये एक वली कामिल और कुतुब हैं जो औलिया किराम में चंदा की तरह रोशन हैं। हजरत ख्वाजा के ये फरमाने के बाद आप अपने इसमें शरीफ सैयद शाह जलालुद्दीन हुसैनी के बजाय चंदा हुसैनी के नाम से मशहूर हुए। आपका आस्ताना गोगी शरीफ में मरजाए खलायक है। कुतुब रायचूर हजरत सैयद शाह शम्से आलम की तालीमात और तरबियत वालिद की निगरानी में हुई। आप पैदाइशी वली थे। आपके कश्फ करामात का ज़हूर बचपन में ही जाहिर होना शुरू हो गया था। जब आपकी उम्र शरीफ 18 साल की हुई तो वालिद माजिद ने एक अजीब व गरीब आपकी करामत देखी 18वें साल की उम्र शरीफ में। वालिद माजिद ने फरमाया कि बेटा वज़ू के लिए पानी लाओ। वज़ू के लिए आप पानी पेश किए। कव्वे ने दरख्त पर बैठे हुए कव्वे ने उसमें गिलाज़त डाली। जलाल की नज़र से हज़रत कुतुब रायचूर ने कव्वे को देखा तो वो तड़प कर गिर गया, मर गया। वालिद माजिद ने फरमाया कि शम्से आलम हुसैनी इस कदर जलाल, तो फिर फ़ौरन रहमत की नज़र से जमाल की नज़र से हज़रत कुतुब रायचूर ने कव्वे को देखा। वो कव्वा उड़कर आसमान पर उड़ गया। अब वालिद माजिद ने फरमाया कि ऐ बेटा, तुम अपने मर्तबे विलायत में कमाल को पहुँच चुके हो। अब यहाँ बैठकर अपने वतन में रहकर तुम अपनी विलायत को छुपाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। तुम वतन से निकलो। औलिया किराम का जो मिशन है इस्लाम की इशाअत, लोगों को हिदायत पहुँचाना, उस मिशन के लिए आप यहाँ से निकल जाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके शहर रायचूर में। नाज़रीन, कर्नाटक को रियासत है जहाँ पर अहले सलासिल के तमाम सिलसिले मौजूद हैं और जिस आस्थाने पर मौजूद है ये चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हज़रत सैयद शाह शम्से आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ व करामात इतने हैं कि जिस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और अब भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों की नज़रों से ओझल हैं। आपकी तालीमात क्या है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको भी बताते चलें कि अहले बहमनी में आप यहाँ पर आए थे और इसमें यहाँ पर जो तामीरात है उसमें उसके नक्श मौजूद हैं। क्या है तामीरात वो तो बताएंगे, लेकिन इससे पहले तो एक छोटा सा ब्रेक जाएगा। नहीं देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत।
सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हो काम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, इस वक्त हम कुतुब रायचूर के आस्थाने पर मौजूद हैं। इसके फ़न तामीर की बात करें, ये फ़न तामीर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मशहूर है। इसकी वजह यह है कि इसमें अहद बहमनी के साथ साथ ईरानी तर्ज तामीर शामिल है। क्या हो तर्ज तामीर, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 36 साल तक इस मकाम पर रियाजत की और इस मकाम से कुरान की रोशनी में इंसानियत की खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया। आपका विसाल महमूद शाह बहमनी के अहद में 15 सफ़र 892 हिजरी में हुआ। आपके विसाल के बाद आपके भतीजे हजरत सैयद शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह आपके पहले सज्जादा नशी हुए। मौजूदा सज्जादा नशी हजरत सैयद अशरफ रजा हुसैनी इस दरगाह के 17वें सज्जादा नशी हैं। हजरत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दौर में अपनी तालीमात से रायचूर ही नहीं बल्कि दक्कन और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों को मुनव्वर किया था, उस दौर में इस खित्ते में बहमनी दौर की हुकूमत थी। आपका विसाल भी बहमनी बादशाह महमूद शाह सानी के अहद में हुआ था। यही वजह है कि जब आपके विसाल के बाद आपका आस्थाना तैयार किया गया तो इसमें बहमनी दौर के साथ ईरानी तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया। हालांकि दरगाह का मौजूदा स्ट्रक्चर कदीम नहीं है, लेकिन इस दरगाह के जिम्मेदारान ने जब आस्थाने आलिया की जदीद तामीर शुरू की तो इस कदीम तर्ज तामीर को बाकी रखा। इस आस्थाने की तामीर में आपके अकीदतमंदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मुस्लिम अकीदतमंद ही शामिल हैं, बल्कि गैर मुस्लिम अकीदतमंदों ने हर मकाम पर अपने फैयाजी का सबूत दिया है। बहमनी सलातीन की जो भी तर्ज तामीर रही हैं वो ईरानी मुतासरा रही हैं। ईरान के इंजीनियरों ने इसकी तामीर की है और मस्जिद का आप ओरिजिनल हिस्सा उसका जो स्ट्रक्चर का आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि तर्ज तामीर मुकम्मल ईरानी तर्ज की है। और उसके बाद जो तोसी हुई है वो तो हालिया दिनों जो आज के इंजीनियर्स वगैरह ने इसकी तोसी की है। और ये बारगाह का भी जो मामला आपके सामने है
اس وقت جو قدیم بارگاہ تھی اس میں مسجد توسیع بھی ہوئی ہے، گنبد کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ تمام آرائش و زیبائش کا کام بھی ہوا ہے جو قابل دیدنی ہے. یہ جدید کام ہے. حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کرناٹک وقف بورڈ میں درج ہے. یہ درگاہ ایک وسیع کیمپس میں ہے. درگاہ کیمپس میں ایک خوبصورت مسجد کے ساتھ حوض اور زائرین کے قیام و طعام کے لیے انتظام کیا گیا ہے. اس درگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے تمام انتظامات اور حساب کو شفاف رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس درگاہ سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ مسلم طلبہ کی اسکالرشپ میں خرچ ہوتا ہے. اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی مالی امداد درگاہ ٹرسٹ ایک زمانے سے کرتا آ رہا ہے. کہ وہ ادارہ جات مساجد اور درگاہیں جن کی سالانہ آمدنی 5 لاکھ سے زائد ہے وہ اپنی آمدنی کا 20% حصہ کم سے کم رفاہی کاموں میں خرچ کرے. تو یہ بات باعث فخر ہے اس بارگاہ کے لیے کہ یہ اعلامیہ آنے کے بعد حیدرآباد کرناٹک میں یہ پہلا ادارہ تھا جس پر ہم نے عمل کیا، اور ہم اپنی آمدنی کا 20% حصہ ہر سال اردو میڈیم کے غریب نادار طلبہ کو محکمہ تعلیمات سے اس کی فہرست منگا کر اس کی جانچ پڑتال کر کے ہم ان کو تعلیمی وظائف جاری کرتے ہیں، اور جس کا ہم سالانہ آڈٹ ہم برابر کرتے ہیں. حسابات وقف رولز کے تحت جو حسابات رکھنے کے طریقے ہیں ان کے تحت ہمارے پاس حساب کتاب ہے. آڈٹ ہر سال ہوتا ہے، اور اخراجات آمدنی اور اخراجات کے اسٹیمنٹ وغیرہ کی منظوری ہم وقف بورڈ سے حاصل کرتے ہیں. 100% ہم نے اس بارگاہ کے معاملات کو اکاؤنٹیبل کیا ہے. حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں تمام قوموں کے لوگ شامل ہیں. یہاں کے شورا کو آپ کے آستانے سے خاص نسبت ہے. ہر سال عرس کے موقع پر آستانے عالیہ پر تاریخی مشاعرہ اور نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ملک کے ممتاز شعراء اپنا کلام پیش کرتے ہیں. ہے مقصد حیات خدا کی رضا ملے، ہے مدعا میرا در خیر الورا ملے. ہے مقصد حیات خدا کی رضا ملے، ہے مدعا میرا در خیر الورا ملے. دربار مرتضیٰ کی زیارت نصیب ہو، پھر درگاہ امام شہ کربلا ملے. روحانی حکمران غریب النواز ہے، اجمیر پہنچ اور در خواجہ شاہ ملے. میں اشرفی ہوں مل فیضان سلسلہ، پہنچوں کچوچا اور در اشرف پیا ملے. اس در کے بعد حاضری گوگی کی ہو نصیب، اس در کے بعد حاضری گوگی ہو نصیب. چندہ حسینی کا در حاجت روا ملے، چندہ حسینی کا در حاجت روا ملے. چشتیہ روشنی سے منور جہان ہو، چشتیہ روشنی سے منور جہان ہو، دربار شمس عالم نور خدا ملے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت، اور آج ہم موجود ہیں قطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر کہ آپ کی تعلیمات جو جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. جائے گی دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. زکوٰۃ آخر کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہوتے ہیں؟
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فلسفی جو ہے ہم دیکھتے ہیں، فلسفی جو ہے بیسیکلی زکوٰۃ کی ہے کیا، مقصد کیا ہے. زکوٰۃ کو پراپر وے میں نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو وہ مقاصد جو اسلام کے ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے. قرآن حکیم نے اور اسلام نے اس کا انتظام کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ایک فریضے کے طور پر مسلمان سمجھیں، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو زبردستی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے. اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعہ کی رات 8 بجے، اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. ناظرین جس آستانے پر ہم موجود ہیں یہ آستانہ حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. کیا آپ کی تعلیمات؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. خطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے رائے چور میں قدم رکھنے کے بعد رائے چور اسلام کی اشاعت کا ایک بڑا مرکز بن گیا. آپ نے 36 سال تک رائے چور کو اپنی تعلیمات سے منور کیا. اس تعلیم میں آپ نے انسان کے بیچ فرق کرنے کی سخت سرزنش کی. آپ کی تعلیمات خاص کا ہی اثر ہے کہ آستانہ عالیہ پر صبح نماز فجر کے بعد سے عقیدت مندوں کی جو بھیڑ لگتی ہے وہ بعد نماز عشاء یعنی آستانے کا دروازہ بند ہونے تک جاری رہتی ہے. خطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے جس تعلیم کے سلسلے کو جاری کیا تھا اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. ہر ولی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان صحیح معنوں میں راہ انسانیت پر قائم ہو. انسانیت کی بنیاد آپسی محبت پر ہے، صحیح اصولوں پر ہے، اللہ رسول کے جو بتائے ہوئے تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے پر ہے. اور اولیاء کرام نے اپنے در سے ہر آنے والے سائل کی کسی کی ظاہری مرادوں کے لیے دعا فرمائی، کسی کی باطنی مرادوں کے لیے دعا فرمائی. یہی ان کی تعلیمات ہے، اور اس تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس آستانے میں شب و روز کام کیا جاتا ہے. اور غیر شرعی احکام سے اور غیر شرعی اصول سے یہاں سخت مخالفت کی جاتی ہے، اور اس سے روک کر انسان کو صحیح راستے پر بتانے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. حضرت شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسانیت کا پیغام یہ تھا کہ ان کی تعلیمات اور ان کے ملفوظات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کی انا کو بالائے طاق رکھ کر خدا کی برتری کو مانے، خدا کو اللہ اکبر مانے، تو اپنی کبریائی کا خاتمہ ہو جائے. اور جب اپنی کبریائی کا خاتمہ ہو جائے تو لوگوں میں بڑا چھوٹا اونچ نیچ کا کوئی امتیاز ہی نہ رہے، سب برابر رہیں. اور اگر انسان میں کوئی فوقیت ہے، بڑائی ہے انسان کو، تو اللہ کے ڈر اور پرہیزگاری میں اس میں بڑائی ہے. علم سے انسان بڑا ہے، پرہیزگاری سے انسان بڑا ہے. یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو انسان بڑا نہیں ہے. رائے چور کا علاقہ موجودہ میں ریاست کرناٹک کا حصہ ہے، لیکن سقوط حیدرآباد سے قبل یہ علاقہ ریاست حیدرآباد کا اہم حصہ تھا. ہر سال 14 سفر سے 16 سفر تک خطب رائے چور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے. دکن کے مشہور و معروف عرسوں میں یہاں کے عرس کو بھی خاصی اہمیت حاصل ہے. 15ویں سفر کی شب میں حضرت سجادہ نشین قبلہ سندل مالی کی خدمت انجام دیتے ہیں. سقوط حیدرآباد سے قبل عرس شریف کا